أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا جولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسی سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را دامن پسار در پر لاکھوں ولی کرے ہیں دامن پسار در پر لاکھوں ولی کرے ہیں بٹتا ہے تیرے در پر بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را
मेरा खाली का सबर दो, मेरा खाली का सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार हो से आजम, नजरे करम खुदारा. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. À chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, il est bien de faire l'intention du i'tikaf, afin que lorsqu'on reste dans la mosquée, Inch'Allah, on en récupérera à chaque fois la récompense. Même si on fait rien dans la mosquée, Inch'Allah, on aura notre compteur de bonnes actions qui commencera à tourner et on en récoltera la récompense. Il est rapporté aussi par les savants que il n'est pas autorisé de manger, de boire, de dormir dans la mosquée. Cependant, si on a fait l'intention du i'tikaf dans la mosquée, alors toutes ces choses, elles deviennent autorisées. Par contre, il faut faire cette intention-là pour gagner le sawab, pour gagner la récompense, et pas pour manger, pour boire ou pour dormir. Par contre, si on a besoin de manger, de boire ou de dormir dans la mosquée, on fait l'intention du i'tikaf si on a oublié, et ensuite on fait un peu des zikr, on récite quelque chose pour gagner les récompenses, et ensuite simplement on mange et on boit, comme ça Inch'Allah on évitera de tomber dans les péchés. Mes chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Man salla alayya fi yawmin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannah. C'est-à-dire celui qui récitera sur moi en un jour 1000 fois la salat, 1000 fois le durud shérif sur moi, il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vu sa place au paradis. Subhanallah. C'est-à-dire que celui qui récite 1000 fois la salat ala nabi, peut-être on peut prendre des versions courtes, sallallahu ala Muhammad par exemple, ça c'est une version courte qui permet de le lire peut-être en 30-40 minutes par jour, la salat ala nabi 1000 fois. Donc essayons de prendre cette bonne habitude de réciter. Et il y a des tasbih maintenant qui sont électroniques aussi, parce que peut-être avec le petit tasbih de 100 grains on a du mal à compter. On prend le tasbih électronique, on arrive à compter facilement, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans les transports ou même à la maison. Donc essayons de faire cette bonne habitude pour augmenter notre amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous lier à lui et pour essayer de récolter tous les bénéfices qu'il y a dans les hadiths se concernant. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitant sur lui le durud sharif. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères, essayons de faire de bonnes intentions avant d'écouter le discours d'aujourd'hui. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: Afdalul amali an-niyyatu sadiqa, c'est-à-dire la meilleure des actions et l'intention sincère. Ô vous les amoureux du prophète, avant de faire n'importe quelle action, essayons de prendre l'habitude d'abord de faire des bonnes intentions, car les bonnes intentions est un moyen de rentrer au paradis. Avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, formulons de bonnes intentions. Par exemple, afin d'acquérir la science islamique, j'écouterai le discours d'aujourd'hui du début à la fin, Inch'Allah Azza wa Jal. Par respect pour la science religieuse, j'essaierai d'éviter de m'asseoir contre le mur, j'essaierai d'éviter de m'asseoir avec les pieds vers la qibla, etc. Donc ceux qui le peuvent, ils essayent de se rassembler, ils essayent d'avancer un peu s'il n'y a pas de problème de santé, Inch'Allah, pour que ça soit un vrai merfil, une vraie assise, Inch'Allah. Et on évite de faire les pieds vers la qibla, parce que c'est un manque de respect aussi pour la qibla, pour la Kaaba, et pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Durant le discours, j'éviterai la paresse et j'essaierai de rester concentré sur ce qui est dit pour essayer d'apprendre la science religieuse. Parce que si on est paresseux et si on regarde à droite ou à gauche ou si on commence à jouer avec notre doigt par terre, etc., il est possible que les choses qui sont dites, on comprenne le contraire. Donc il faut essayer de rester concentré sur ce qui est dit, Inch'Allah, et on essaiera, Inch'Allah, d'en tirer les barakas. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se réformer, pour essayer de corriger notre aqidah, pour essayer de corriger notre façon de penser. Et on essaiera de transmettre ce qu'on aura retenu aujourd'hui aux autres qui sont absents. Mes chers frères en islam, il y a 2 jours,
nous étions la 11e nuit du Rabi'u al-Thani. Et c'est pour commémorer cette nuit-là que nous sommes aujourd'hui notamment rassemblés. Le 11 Rabi'u al-Thani, qu'on appelle aussi le 11 Rabi'u al-Akhir, où les amoureux de Ghaus al-A'dam l'appellent aussi Rabi'u al-Ghaus, c'est-à-dire la nuit où Sayyidina Ghaus al-A'dam, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, a quitté ce monde. Et bien les amoureux de ce cheikh appellent aussi cette nuit-là le Bari Garvi, c'est-à-dire la grande 11e nuit, parce que en général, souvent dans nos pays, que ce soit à l'île Maurice, au Pakistan, en Inde, dans ces pays-là, on a l'habitude, même à la maison, par les savants, ils nous ont beaucoup incité, et ils nous incitent toujours à célébrer cette nuit-là tous les mois, et en particulier durant le mois de Rabiul Thani, Rabiul Ghaus, Rabiul Akhir. Aujourd'hui, on est réunis pour parler et écouter des vertus de ce cheikh, Ghaus al-A'dam, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte notre venue et notre assise. Amin. Si seulement par la bénédiction de l'évocation du zikr de ce cheikh, de Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, nous étions bénis d'un véritable repentir, d'une sincère tauba, que notre caractère et notre conduite s'amélioraient. Nous restions engagés dans des actions qui nous permettent d'atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Nous acquérions la capacité de nous repentir sincèrement, que nous recevions la protection de notre foi et puissions quitter ce monde dans cet état. Amin, bijahin nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le prince de Bagdad, parce que ce cheikh, il est aujourd'hui encore enterré dans la ville de Bagdad Sharif, et certains amoureux de Ghaus al-A'dam, de Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, vont aussi chaque année, pour ceux qui le peuvent, visiter sa tombe et faire dua à sa tombe. Comme l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit que à chaque fois que j'avais un problème, à chaque fois que j'arrivais pas à résoudre quelque chose, eh ben j'allais à la tombe de l'imam al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi. Et à chaque fois que je faisais dua là-bas, eh ben ma dua était exaucée et ma difficulté ou mon problème, il était soulagé. C'est pour ça que on va voir auprès des tombes, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a mis la baraka auprès de ceux qui sont ses bien-aimés et auprès de ceux qui sont ses proches. C'est pas pour adorer na'udhu billah comme certains malheureusement le prétendent, qu'on adore les tombes en allant là-bas. Non, non. On croit simplement que c'est des gens qui sont très proches d'Allah Azza wa Jalla et qu'ils méritent qu'on les vénère, ils méritent qu'on les respecte et ils méritent qu'on soit proche d'eux. Le prince de Bagdad, Ghaus al-A'dam, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, est une personnalité très connue à travers le monde, très connue à travers de nombreux pays. Votre nom est Abdul Qadir et votre surnom est Abu Muhammad. Muhyiddin, c'est-à-dire celui qui revivifie la religion, et Ghaus al-Thaqalain, c'est-à-dire celui qui vient en aide aux êtres humains et aux djinns, c'est-à-dire Ghaus al-Thaqalain, les deux êtres à laquelle il vient en aide, sont vos titres célèbres. Quels sont les deux titres de Ghaus al-A'dam? C'est Ghaus al-Thaqalain, celui qui vient en aide aux deux êtres, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns, et Muhyiddin, c'est-à-dire celui qui a revivifié et qui revivifie la religion. Vous êtes né à Dilan en 470 de l'Hégire et vous avez vécu 91 ans. Et vous êtes décédé en 561 après l'Hégire. Cheikh Abdel Qadir al-Arbali, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit: lorsque Allah Azza wa Jal souhaite accorder à l'un de ses serviteurs la couronne, le rang de la wilaya, le rang de la sainteté, alors il ordonne présenter cette personne dans la cour de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ainsi, la personne est présentée dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: emmenez-le chez mon cher descendant, Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Parce que Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, il est descendant d'un côté de l'imam Hassan et d'un autre côté de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que c'est un descendant du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, la personne, elle est présentée dans la cour de Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Et voyant son aptitude, il vous inscrit, c'est-à-dire il inscrit les pieuses personnes, il inscrit leur nom dans le livre Muhammadan et il met son sceau, c'est-à-dire sa signature. Puis cette personne est à nouveau présentée dans la cour prophétique et le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donne le commandement de sa wilaya, donne le commandement de sa sainteté, de sa proximité avec Allah Azza wa Jal. Il obtient alors le rang de la wilaya, le rang de la sainteté,
Et alors, il est accepté à la fois dans le domaine de l'invisible, dans le ghaib, et dans le domaine du visible. Subhanallah. Ceci est le statut, mes chers frères, de notre Rawtul A'zam, Cheikh Abdel Qadir Al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. Regardez avec quel rang Allah Azza wa Jal vous a béni. Vous étiez un très grand savant, c'est-à-dire un très grand savant, et les savants encore aujourd'hui, quand ils parlent de lui, ils disent que Cheikh Abdel Qadir Al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, il avait atteint le statut de mujtahid. C'est-à-dire mujtahid, c'est celui qui écrit les fatwas ou qui peut même faire, selon les différentes sortes de mujtahid qu'il y a, il peut même faire son propre école de jurisprudence. C'est-à-dire que c'était avant tout un grand savant et après c'était un grand savant aussi dans la spiritualité. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des véritables serviteurs de ce cheikh. Si seulement nous pouvions obtenir une vie au service des honorables awliya, que nous mourions dans cet état, que nous soyons ressuscités dans cet état le jour du jugement. Si seulement par l'entremise des honorables awliya, nous pouvions rentrer au paradis sans devoir rendre de compte. Amin. Bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aujourd'hui, mes chers frères, on va parler d'un hadith. D'un hadith qui est mentionné dans Bukhari, qui est un hadith qudsi. Qu'est-ce que c'est un hadith qudsi? Un hadith qudsi, c'est un hadith dans lequel le sens vient d'Allah Azza wa Jal, mais la formulation est faite par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. En d'autres termes, dans les hadiths normaux, la parole est celle du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Et ces nobles compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, sont ceux qui ont rapporté la parole. Cependant, dans le hadith qudsi, la parole vient d'Allah Azza wa Jal et celle-ci est rapportée par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Venons, écoutons ce hadith qudsi qui est dans le Sahih al-Bukhari. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala nous rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal a dit, celui qui éprouve de l'inimité, de l'hostilité, c'est-à-dire il n'aime pas l'un de mes walis, l'un de mes amis, je lui déclare la guerre. Les choses à travers lesquelles l'homme obtient mon qurb, les choses à travers lesquelles l'homme obtient ma proximité, parmi eux, le meilleur moyen que j'aime le plus sont les fara'id, les obligations. Par exemple, faire la prière, par exemple, faire le jeûne obligatoire, par exemple, faire le hajj, par exemple, donner la zakat intégralement, etc. Et ensuite, le hadith il continue en disant « Et par là, mon serviteur continue de se rapprocher de moi à travers les nawafil jusqu'à que je commence à l'aimer. Puis, lorsque je l'aime, je deviens ses oreilles par lesquelles il entend, je deviens ses yeux par lesquels il voit, je deviens ses mains par lesquelles il attrape, je deviens ses pieds à travers lesquels il marche. S'il me demande, alors je lui accorde. S'il recherche le refuge auprès de moi, alors je le protège. » Le célèbre Mufassir Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Ya'khar Naimi rahmatullahi ta'ala dit en expliquant ce hadith, lorsqu'une personne gagne une grande proximité dans la cour d'Allah Azza wa Jal, elle devient la bien-aimée d'Allah Azza wa Jal. Cela signifie que cette personne devient fana fillah, c'est-à-dire elle s'éteint dans Allah Azza wa Jal. En conséquence, des pouvoirs spéciaux lui sont accordés par Allah Azza wa Jal, qui entre dans ses membres, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jal, il devient ses mains à travers lesquelles il attrape, ses yeux à travers lesquels il voit, ses pieds à travers lesquels il marche. Comment il explique le savant? Il dit, en conséquence, les pouvoirs spéciaux accordés par Allah Azza wa Jal entrent dans ses membres. Et il est capable d'accomplir des actes qui dépassent l'intellect, qui dépassent la compréhension humaine. Chers frères en islam, 3 sujets ont été mentionnés dans ce noble hadith. Le premier, c'est le rang et la noblesse des awliya auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il a dit? Celui qui éprouve de l'inimité, de l'hostilité envers l'un de mes walis, je lui déclare la guerre. C'est-à-dire le hadith qudsi, il commence comme ça. Donc la première chose qui est importante de savoir, c'est que le rang et la noblesse, le statut des awliya, c'est proche d'Allah, auprès d'Allah est très importante. Un proche d'Allah, on le reconnaît notamment à travers son suivi scrupuleux de la charia. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi ou qui connaît pas la charia. Un awliya, un wali Allah, c'est avant tout quelqu'un qui est un alim. C'est-à-dire que quelqu'un qui est jahil, quelqu'un qui ne connaît pas la charia, il ne peut pas atteindre le rang de la wilaya. Il peut pas atteindre le rang de la sainteté auprès d'Allah Azza wa Jal. Il peut pas être proche d'Allah Azza wa Jal s'il connaît pas la charia. Donc l'un des critères qu'on voit nous quand devant nous, si une personne ne respecte pas la charia,
elle fait pas ses prières correctement, elle ne fait pas le hajj alors qu'il lui est obligatoire, elle ne donne pas la zakat, elle ne fait pas les obligations comme tout le monde, eh ben dans ce cas-là, elle peut pas être un wali Allah. Donc on va dire que cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui peut être proche d'Allah, et même s'il se réclame être un proche d'Allah, ben si on voit simplement ses actions et que ces actions elles sont en contradiction avec la charia, eh ben ça peut pas être quelqu'un qui est proche d'Allah. Donc le première chose qui est dite dans le hadith, c'est quoi? C'est la proximité, le rang, la noblesse des awliya Allah, des proches d'Allah. La deuxième chose dont il a été parlé ici dans le hadith Qudsi, c'est la signification, quelle est la signification linguistique de wali? La signification linguistique, l'urwi de wali, c'est un ami. C'est le serviteur bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Et il existe deux formes à cela. Qu'est-ce que c'est la première forme? La première forme est qu'Allah Azza wa Jal choisit une personne comme son wali, comme son ami, comme son bien-aimé. Et cela ne vient pas d'un acquis, c'est-à-dire ce qu'on appelle kasbi. C'est pas quelque chose qu'il a acquis à travers ses efforts. Mais plutôt, c'est un don d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on appelle wahbi. C'est-à-dire la première chose, c'est que pour devenir un wali Allah, pour devenir un proche d'Allah Azza wa Jal, la première forme, c'est quoi? C'est kasbi, c'est-à-dire que c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Cela ne vient pas d'un effort de la personne. Et la deuxième forme, c'est qu'une personne manifeste de l'amour pour Allah Azza wa Jal, et cela s'acquiert, c'est-à-dire c'est du kasbi cette fois-ci, et une personne peut exprimer cet amour à travers ses efforts et ses actions. Et comment la personne doit exprimer son amour pour Allah Azza wa Jal? Comment est-ce que la personne doit essayer d'obtenir le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal? La méthode pour y parvenir a été expliquée dans ce hadith Qudsi. C'est-à-dire il y a deux formes pour qu'une personne elle devienne wali, un proche d'Allah. Soit c'est un don d'Allah Azza wa Jal, soit c'est il a essayé, il a cherché cela, et il s'est rapproché tellement d'Allah Azza wa Jal, comme il expliquait dans le hadith Qudsi, et il a obtenu cela. Quel est le statut d'une personne qui exprime son amour pour Allah Azza wa Jal et elle est acceptée à sa cour par sa grâce de telle sorte qu'il est en fait l'un de ses walis? Cela a été également expliqué dans le hadith Qudsi. Venez, en gardant ces trois sujets en tête du hadith Qudsi, regardons la vie de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, il faisait partie de ces walis Allah, de ces proches d'Allah, qui ont reçu la wilaya dès leur naissance. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la wilaya dès leur naissance. Et le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh faisait partie de cela. L'une de ces histoires que un certain nombre d'entre vous sûrement connaissent, c'est la première fois lorsqu'il est allé à la madrasa et l'enseignant lui a dit de lire le Coran, de commencer le Coran. Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, il a commencé à réciter le Coran derrière le professeur et ensuite il a continué et après le professeur il lui a dit continue, vas-y, continue pour voir. Et il a continué comme ça et il a récité 17 parties, 17 paras, 17 juz du Coran comme ça. Et après, son professeur il lui a demandé comment est-ce que tu as appris cela? Et Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala, alors qu'il était encore enfant, il a dit lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, elle récitait tous les jours 17 juz, 17 paras parce qu'elle était hafiz, elle avait appris cette partie-là du Coran, elle n'avait pas appris en entier le Coran. Et en étant dans le ventre de ma mère, j'écoutais tout le temps cela et j'ai appris comme ça les 17 juz du Coran dès ma naissance. Subhanallah. Ça c'était une karama, c'est ce qu'on appelle un prodige de Cheikh Abdel Qadir al-Jilani qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné. Maintenant, nous aussi, il faut qu'on pense comment est-ce que nous, on élève nos enfants? Comment est-ce que nos mères, nos sœurs, nos femmes, elles élèvent nos enfants? Est-ce qu'elles passent le temps devant la télé? Est-ce qu'elles passent leur temps devant les réseaux sociaux? Ou bien elles récitent le Coran lorsqu'elles ont un enfant qui arrive? Est-ce qu'elles font des bonnes actions lorsqu'il y a une nouvelle naissance qui arrive bientôt? Ou bien elles passent leur temps à faire d'autres choses? Parce que la mère, lorsqu'elle fait des bonnes actions, ça automatiquement a de l'effet sur les enfants. Bref, revenons sur le hadith Qudsi. La première partie de ce hadith, c'est quoi? C'est celui qui est l'ennemi d'un de mes walis, je lui déclare la guerre. Celui qui est au rang et la gloire des honorables awliya auprès d'Allah Azza wa Jal, celui qui nourrit la moindre hostilité, il aime pas les awliya, alors il peut pas devenir un serviteur aimé d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas possible pour qu'une personne soit l'ennemi des awliya et qui réussisse à obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi cela? Parce que celui qui a de l'inimité, de l'hostilité envers les awliya, Allah Azza wa Jal lui déclare la guerre. Chers frères en islam, ici gardons nécessairement une chose en tête. Si une personne s'oppose à un être humain, il y a une possibilité d'être victorieux. Mais si une personne est en guerre contre Allah Azza wa Jal, alors là, il n'y a aucune possibilité d'être victorieux. Celui qui est Razzaq, celui qui est notre Khaliq,
il n'y a même pas besoin de se demander s'il est possible de gagner. En fait, la perte et l'humiliation sera dans son destin. Nimrud, si on regarde par exemple Nimrud, qui était une personne qui a voulu faire la guerre à Allah Azza wa Jal. Ce misérable a rassemblé une armée de plusieurs milliers de personnes, ainsi que des armes, ainsi que des épées, et plein de choses avec lui il a rassemblé. Il a rassemblé tout ce qu'il pouvait dans le champ de bataille. Mais comment aurait-il pu défier Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal a envoyé sa toute petite création, le moustique. Les moustiques étaient si nombreux, on rapporte, qu'on ne pouvait même plus voir le ciel au-dessus de soi. Il a commencé à faire nuit en pleine journée. Ces moustiques ont commencé à attaquer, à mordre l'armée de Nimrud et ils ont dévoré toute leur chair de sorte qu'il ne restait que les os de cette armée-là. Finalement, un moustique est entré dans le cerveau de Nimrud, soit par la bouche, soit par le nez. Il est rentré dans la tête de Nimrud. Et il est rapporté dans les livres que ce moustique a piqué Nimrud pendant 400 ans. Et à cause de cela, il a été frappé avec des sandales sur la tête. C'est-à-dire, il essayait de faire sortir le moustique avec la sandale à l'intérieur de sa tête. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il l'a tellement humilié qu'il n'arrivait même plus à supporter le moustique qui était dans la tête. C'est-à-dire, Nimrud, il se prenait pour Allah. Il disait, je suis Allah. Il voulait se battre et combattre les gens qui étaient sur le droit chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ceci est la conséquence, mes chers frères, d'être en guerre contre Allah Azza wa Jal. De ce fait, chacun d'entre nous devons réfléchir à la gravité d'un péché, d'avoir de l'inimité, de l'hostilité, être méchant ou avoir de la rancœur dans le cœur envers les awliya. Ceci n'est pas un petit péché. Avoir de la rancœur dans le cœur envers les awliya, c'est déclarer la guerre à Allah Azza wa Jal. Et celui qui déclare la guerre à Allah Azza wa Jal, alors sa vie dans ce bas monde et dans l'au-delà sont toutes les deux détruites. Dans le hadith Qudsi, ensuite, il est dit « Mon serviteur ne se rapproche de moi, il n'obtient mon qurb par quoi que ce soit, que par des choses qui sont les plus aimées auprès de moi, qui sont les obligations, les fara'id. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil. » C'est la méthode pour montrer son amour pour Allah Azza wa Jal. Ceci est la bonne méthode pour obtenir le qurb d'Allah Azza wa Jal. La personne doit d'abord accomplir ses obligations. La première chose, c'est quoi? C'est accomplir les fara'id, les obligations. Accomplir les 5 prières quotidiennes, en groupe si possible. Observer tous les jeûnes du mois de Ramadan. Faire le hajj s'il lui incombe de faire le hajj. Si une personne elle a l'argent pour faire le hajj et elle a l'argent pour laisser à la maison pour que la maison elle puisse se tourner en son absence, alors il est obligatoire de faire le hajj. Donc il faut que chacun fasse cette réflexion-là. Le hajj, c'est pas à la fin de la vie qu'il faut le faire. Le hajj, il est obligatoire dès qu'on en a les moyens et même d'un point de vue pratique, c'est quelque chose d'assez physique, donc il faut pas tarder sur cela. La personne doit d'abord accomplir ses obligations, respecter ses parents, faire preuve de bonne conduite envers ses voisins, éviter de faire du mal injustement à qui que ce soit, qu'il accomplisse chaque chose qui lui est obligatoire dans chaque domaine. Parallèlement aux obligations, il faut également faire des actes d'adoration surérogatoires, offrir le tahajjud en plus des 5 prières, offrir les prières de Ishraq, Chasht, Duha, Awwabin, accomplir des jeûnes facultatifs, faire l'aumône surérogatoire, accroître encore plus son respect envers ses parents, qu'il ait le meilleur comportement avec ses voisins, ses amis et les autres musulmans en général. De cette façon, qu'il accomplisse toutes ses obligations religieuses et en plus, qu'il de cela, qu'il fasse aussi de bonnes actions surérogatoires. Qu'est-ce que l'on obtiendra en échange? Qu'est-ce qu'on obtiendra grâce à cela? On obtiendra le qurb, c'est-à-dire la proximité avec Allah Azza wa Jal. Cela prouvera que cette personne aime véritablement Allah Azza wa Jal. Si la personne accomplit ses obligations, ses fara'id, avec constance, avec sincérité, et qu'en plus il accomplit des bonnes actions surérogatoires, alors et si Allah Azza wa Jal le veut, par sa grâce, sa générosité, sa miséricorde, alors Inch'Allah al-Karim, il recevra le qurb, la proximité d'Allah Azza wa Jal, et si Allah Azza wa Jal le lui permet, il obtiendra même la wilaya, c'est-à-dire la proximité ultime avec Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Ghawsul A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, est un wali Allah de naissance. Vous êtes arrivé dans ce monde en étant l'ami et le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Puis vous avez passé toute votre vie dans l'adoration et la formation spirituelle, accomplissant avec constance les actes obligatoires, les sunnahs et même les mustahabbat. En plus de cela, vous accompliez les nawafil en abondance. Il est rapporté que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, il faisait 1000 nawafil pendant des années et des années, il a fait ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur soi pour essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans Bahjatul Asrar que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi dit « Je suis resté dans les jungles de Kharq pendant de nombreuses années. Et ma subsistance était constituée de feuilles d'arbres et d'arbustes. Allahu Akbar. Chaque année, une personne m'apportait un vêtement, un djubba, en laine que je portais.
Pour me libérer de l'amour de ce monde, j'ai fait des milliers d'efforts. Je suis resté anonyme. À cause de mon silence, les gens disaient de moi que je suis un muet, que je suis illettré, que je suis devenu fou. Je marchais pieds nus sur les épines. J'entrais sans hésitation dans des grottes terrifiantes et dans des vallées effrayantes. Le monde se présentait avec ses beautés devant moi. Mais, alhamdulillah, je n'y prêtais pas attention. Mon nafs, c'est-à-dire mon ego, se soumettait parfois devant moi de telle sorte qu'il faisait ce que je dis. À d'autres moments, il luttait contre moi, mais Allah Azza wa Jal m'accordait toujours la victoire sur mon nafs. J'ai vécu de longues périodes dans les déserts de Madain et j'ai engagé mon nafs dans un effort spirituel. Pendant 1 an, j'ai mangé de la nourriture trouvée par terre et je n'ai pas du tout bu d'eau. Et pendant l'autre année, je me contentais d'eau et je ne mangeais rien. J'ai reçu de grandes difficultés. Une fois, j'ai été testé par une nuit extrêmement froide. À chaque fois que je m'endormais, le ghusl me devenait obligatoire. À chaque fois, j'allais immédiatement à la rivière et j'ai fait cela presque 40 fois dans la même nuit. C'est-à-dire le ghusl est devenu obligatoire sur moi et pendant 40 fois, j'allais jusque la rivière et je refaisais mon ghusl. Oh vous les amoureux du prophète, est-ce que vous avez vu le nombre d'efforts que Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh a déployé pendant de nombreuses années pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour plaire à son grand-père, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour prendre le dessus sur son nafs et sur shaitan, pour se débarrasser de l'amour de ce bas monde, pour se préserver de la maladie des péchés, pour ramener les gens sur le droit chemin, pour atteindre l'honneur d'être un prêcheur de la religion, pour transmettre l'appel vers la droiture dans le monde et pour amener d'innombrables non-musulmans à l'islam. Bref, nous ne pouvons pas entreprendre les luttes spirituelles de Cheikh Abdel Qadir Jilani. Certes, Cheikh Abdel Qadir Jilani, c'était quelqu'un de très haut et on peut pas se combattre comme lui l'a fait, mais on peut au moins en tirer des connaissances et des enseignements pour que nous aussi on fasse un petit effort au moins dans notre vie. Chers frères en islam, nous avons écouté le hadith Qudsi dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit: je deviens ses oreilles à travers lesquelles il entend. C'est-à-dire en apparence les oreilles semblent identiques aux nôtres, c'est-à-dire des wali Allah, mais dans leur profondeur, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Allah Azza wa Jalla, il leur donne un pouvoir spécial. Il est mentionné dans Tafrih al-Kathir, à l'époque de Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, il y avait un de vos disciples qui se dirigeait un jour vers une grotte, dans une montagne, pour un besoin particulier. Là-bas, un pêcheur, un fasiq, a attrapé la femme qui s'y rendait. La femme a crié « Al-Riyasu ya Ghaus » Al-Riyasu ya Ghaus al-Saqalain, Al-Riyasu ya Ghaus al-A'zam, Al-Riyasu ya Sheikh Muhyiddin, Al-Riyasu ya Sayyid Abdel Qadir, c'est-à-dire au Ghaus al-A'zam, venez-moi en aide. À cet instant, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, il faisait ses ablutions dans sa madrasa. Même à une si grande distance, vous avez entendu l'aide et vous lui êtes venu en aide en lançant votre sandale en direction de cette grotte. Grâce à votre pouvoir, la sandale a atteint l'homme fasiq, le pervers, et le frappant à la tête et le tuant d'un seul coup. Ceci, alhamdulillah, est le rang des awliya. Ceci est les oreilles par lesquelles ils entendent et l'oreille par laquelle Allah Azza wa Jal, il leur donne cette facilité. Ensuite, dans le même hadith Qudsi, qu'est-ce qu'il est dit? Je deviens ses yeux à travers lesquels il voit. Cela signifie que les yeux des awliya Allah sont comme nous visiblement, mais ils entendent encore mieux que nous. Il est rapporté dans Bahjatul Asrar que Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh avait un serviteur qui s'appelait Cheikh Abu Abdullah Muhammad al-Harwi rahmatullahi ta'ala alayh. Il était de petite taille, mais Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh l'appelait tout le temps Muhammad al-Tawil, Muhammad le grand, c'est-à-dire le grand en taille. Et un jour, son disciple lui a demandé: pourquoi est-ce que vous m'appelez tout le temps Muhammad al-Tawil alors que je suis de petite taille, je suis pas comme les autres, je suis une plus petite taille. Eh bien, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, parce que tu es pas Tawil de taille, mais tu es Tawil de Umr, c'est-à-dire de l'âge tu vas être Tawil, et tu vas être Tawil pour le asfar, c'est-à-dire pour le voyage. Et en effet, le narrateur il dit, c'est ce qui est effectivement arrivé. Cheikh al-Harwi rahmatullahi ta'ala alayh a vécu 137 ans et a entrepris des voyages lointains au point qu'il s'est rendu dans les montagnes du Caucase, c'est-à-dire en Tchétchénie. Allahu Akbar. Ceci est la vue de Cheikh Abdel Qadir Jilani et des awliya Allah, comme ce qui nous a été rapporté dans le hadith Qudsi. La splendeur, mes chers frères, de ses mains, les mains par lesquelles ils saisissent les awliya Allah. Qu'est-ce qu'il est dit? Je deviens, Allah Azza wa Jalla dit, je deviens les mains par lesquelles ils attrapent. En réalité, ils ont les mêmes mains que nous. Physiquement, ils ont 5 doigts comme nous. Mais lorsqu'ils attrapent, comment est-ce qu'ils attrapent? Cheikh Shihabuddin Suhrawardi rahmatullahi ta'ala, il rapporte: je lisais beaucoup de livres de Ilm al-Kalam.
Un jour, mon oncle maternel m'a emmené auprès de Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, a posé sa main sur ma poitrine. Tous les livres que j'avais appris et lus du ilm al-kalam, j'avais tout oublié. Et il continue en disant, en même temps, mon cœur s'est rempli du ilm ladunni. C'est-à-dire, le ilm ladunni, c'est le ilm qui est inspiré par Allah Azza wa Jalla, qu'Allah Azza wa Jalla met dans le cœur de certains awliya. Et dans un autre rapport, il est dit que Cheikh Abu Muhammad al-Mahali, rahmatullahi ta'ala, a dit, je suis venu d'Égypte pour rendre visite à Cheikh Abdel Qadir Jilani à Bagdad. J'étais sur le point de partir après avoir passé quelques jours là-bas. Lorsque le Cheikh a placé son doigt dans ma bouche, il m'a dit, suce un peu mon doigt. Et ensuite, la personne a dit, lorsque je suis retourné à Bagdad, c'est-à-dire, lorsque je suis retourné, en Égypte, de partir de Bagdad, il dit, j'ai pas eu faim, j'ai pas eu soif. Ça, c'est la main des awliya, lorsqu'ils posent leur main quelque part, ou lorsqu'ils donnent sa main à quelqu'un, et ben voilà comment est-ce que Allah Azza wa Jalla, il a mis le pouvoir dans leur main. Ensuite, si on parle de ses pieds, les awliya, ils ont des pieds spéciaux aussi. Cheikh Abu Hassan al-Baghdadi, rahmatullahi ta'ala, a dit, je restais éveillé toute la nuit pour rester au service de Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala. S'il se lève, je vais lui faire quelque chose, je vais l'aider. Une fois, il a vu Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, sortir de sa maison. Et lui, il s'est précipité, il a préparé un seau d'eau pour le donner s'il veut faire les ablutions. Cheikh Abdel Qadir Jilani, il n'a pas fait attention. Il a continué son chemin jusqu'à sortir de la ville. Il dit, le Cheikh Abu Hassan al-Baghdadi, il raconte, j'ai continué, j'ai suivi Cheikh Abdel Qadir Jilani pour voir où est-ce qu'il allait. Cheikh Abdel Qadir Jilani, il a continué son chemin, et lorsqu'il a continué son chemin, il a dit, on a fait juste quelques pas en dehors de la ville, on est arrivé déjà dans une autre ville. Je connaissais pas cette ville, il dit. Et ensuite, il dit, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullah, il est rentré dans une maison. Lorsqu'il est rentré dans une maison, il a vu 6 personnes qui étaient assises. Et une 7e personne était en train de crier dans un coin de la maison. Une personne est ensuite rentrée. La personne, elle est allée dans le coin de la maison. Elle a pris un cadavre, elle l'a emmené avec elle. Et ensuite, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, il l'a fait convertir quelqu'un d'autre et il l'a fait asseoir avec ces 6 autres personnes. Et ensuite, lorsque Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi, a fait tout ça, il est ressorti de la maison et il est reparti en dehors de la ville. Lorsqu'il a fait quelques pas, il est arrivé directement à Bagdad. Et la personne a continué, a dit, moi j'ai continué à le suivre. Et je comprenais pas comment est-ce qu'on a fait pour passer d'une ville aussi rapidement d'une ville à l'autre. Ensuite, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, au matin, lorsqu'il est arrivé dans la madrasa, son disciple, il lui dit, lis la leçon. Il a dit, je peux pas lire, j'étais tellement effrayé, j'étais tellement apuré par Cheikh Abdel Qadir Jilani, je comprenais pas ce qui s'était passé. Et il a demandé à son cheikh, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé la nuit, j'ai pas compris. Et Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, il dit, la ville dans laquelle on était allé, c'était une ville en Perse, en Iran. Et la ville dans laquelle il y était, les 6 personnes qui étaient assises ici, c'était des abdal. C'était les 6 abdal. Et les abdal, c'est une catégorie de wilaya. C'est-à-dire, il y a le Ghaus, il y a le Qutb, etc., les abdal. Et la 7e personne était la personne qui agonisait, c'était le 7e abdal. Et c'était l'abdal qui était en train de quitter ce monde. Lorsque j'ai converti la personne, j'ai nommé cette 7e personne en tant qu'abdal dans ce monde et je suis revenu ensuite dans quelque part dans la ville. C'est ce que les awliya Allah font lorsque Allah Azza wa Jal, il dit, je deviens les pieds par lesquels ils marchent. Et bien lorsqu'ils marchent, ils peuvent traverser des kilomètres en une fraction de seconde. Mes chers frères en islam, c'est cela le rang des awliya. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de devenir des amoureux des awliya et des amoureux de Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant, Inch'Allah, on va attendre quelques minutes pour Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala. Quand on dit ils ont les mains par lesquelles ils attrapent aussi, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, il est allé voir quelqu'un qui avait des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, ils donnaient plus de fruits depuis des années. Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, il a fait les ablutions sous un arbre et sous l'autre arbre, il a fait sa prière. Et ensuite, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, il a fait dua pour que Allah Azza wa Jalla mette la baraka dans ses arbres, il mette la baraka dans son risque, etc. La personne, elle rapporte, j'avais 100 sacs de blé, j'en ai donné 50 en aumône et lorsque j'ai commencé à utiliser mes 50 sacs, lorsque je les ai recomptés, il y en avait encore 100, etc., etc. C'est-à-dire que il y a beaucoup de baraka et dans les doigts, dans les mains des awliya Allah. C'est pour ça que il faut respecter les awliya Allah. Ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de notre patrimoine et on doit aussi les respecter. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le transmettre aux autres. Amin. Bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya nabi salam alayka
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Tu es le bien-aimé de Dieu et l'imam de tous les prophètes. Tu es le guide des deux mondes, le sauveur le jour du jugement. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Retire-moi l'amour de ce bas monde, ce vaurien te demande soutien. Protège mon cœur de Satan, que je t'aime plus que toute autre chose. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Auprès de toi, rappelle-moi, ô résident de Madina, abreuve-moi de tout ton amour. Ô résident de Madina, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Lorsqu'Attar arrive au jugement, lorsqu'on arrive tous au jugement, que vous nous preniez par pitié, que vous nous cachiez par bonté, et d'Allah vous nous pardonniez. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Lavatullah alayka. Ton humilité je salue, ta simplicité je salue. Accepte ce humble salut, accepte notre humble salut. Ô résident de Madina, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Sayyid al-Mursalin. Ya Allah Azawajal, tout comme nous avons récité aujourd'hui le salam ici, Ya Allah Azawajal, permets-nous de le réciter aussi à Madinatul Munawwara. Récitez une fois le dua après le majlis. Subhanak Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanak Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanak Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ببركة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.